Hi friends, this is your friend Sudhakar Vamagiri. Today we are going to discuss the textual grammar of 10th class and the topic is environment. The topic is environment and it comes under the topic called biodiversity. మనకి 10th క్లాస్లో బయోడైవర్సిటీ అనే ఒక యూనిట్ ఉంది. ఆ బయోడైవర్సిటీ అంటే ఇది ఏపీ సిలబస్ వచ్చేది 5th యూనిట్, తెలంగాణలో ఇది 6th యూనిట్. ఓకే, సో బట్ ఇద్దరికి కామన్గా ఉన్న లెసన్ కాబట్టి సో ఇది మనం సేమ్ యూనిట్ బయోడైవర్సిటీ అనే థీమ్లోనే ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో సేమ్ లెసన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఒకటి యూనిట్ నెంబర్ మాత్రం డిఫరెంట్. ఓకే, అంతకు మించి ఏం డిఫరెన్స్ లేదు, అంతా సేమ్. ఓకే, సేమ్ టు సేమ్. రైట్, అందులో ఈ బయోడైవర్సిటీలో భాగంగా ప్రీ రీడింగ్ మోటివేషనల్ పిక్చర్ ఇంటరాక్షన్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో మనకు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అండ్ ఈ పిక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏం కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ వాట్ యూ సీ ఇన్ ద ఫస్ట్ పిక్చర్ అంటే ఇది. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ పిక్చర్. ఈ ఫస్ట్ పిక్చర్లో మనకి ఏం అర్థమవుతుంది అంటే మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో చాలా క్లియర్గా ఉంది. సో ఒకసారి దాన్ని మీరు చూడండి, చూస్తూ ఇది చదివితే ఇంకా క్లారిటీ ఉంటుంది. Okay, so in the first picture, I find garbage dumped on the banks of the stream. అంటే అంతా కూడా గార్బేజ్ అనమాట. సో మన ఫస్ట్ పిక్చర్లో ఇట్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ గార్బేజ్ అన్నట్టు, ఇదంతా కూడా గార్బేజ్. ఓకే, సో ఐ ఫైండ్ గార్బేజ్ డంప్డ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్. ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ అన్క్లీన్, అగ్లీ టు లుక్ ఇట్. అది చాలా చండాలంగా ఉంది, చూడడానికి కూడా అస్సలు బాగాలేదు. సెకండ్ క్వశ్చన్, how is the second picture different from the first? Do you feel good about it? Give reasons for your view. The second picture is beautiful to look at. The houses are well designed. They are made of eco-friendly indigenous material. Indigenous అంటే native, local అన్నమాట. Indigenous material. The surroundings are clean. The soil is fertile. It is completely different from the first picture. Okay, right. ఇప్పుడు మనం ఏ రీడింగ్ వచ్చి ఎన్వైరన్మెంట్. సో దీన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం, ఎన్వైరన్మెంట్ అంటాం. సో రైట్, మీకు ఎలా వీలైతే అలా అనండి. దిస్ సమరీ యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ విత్ వంగారి మాతే, an environmental activist and Nobel Prize winner. She started the Green Belt movement and fought for equal rights for the women. The interview was conducted by NHK. NHK అంటే Nippon Hoso Kyokai radio from Japan. Okay, so Wangari Maathai says that she knew what environment was only when she started responding to the basic needs of the people in rural areas. The basic needs are clean drinking water, food, energy, building material and fodder. All these come from land. The people did not find these because the environment was degraded. So rehabilitating the environment was the urgent need. Wangari Maathai feels that many wars are fought over natural resources. Some wars are for survival and some are for gaining control over the resources and keep many people away from the resources. This phenomenon is found at the national level or at the regional level. Good management of resources and equitable distribution of them is important for peace. Good management of resources is not possible if we don't have democratic space, respect for human beings and human rights and giving other people dignity. 50 years ago, when Wangari Maathai was a child, the environment was very pristine, means pure. At that time, the country was then ruled by the British. The British government cleared the indigenous forest and established a commercial plantation such as pine from northern hemisphere and eucalyptus from Australia. As a result, all the local flora and fauna disappeared. Though they got commercial timber, but the rain patterns changed. Rains became less and the rivers started drying up. They lost local biological diversity. That was a damage to the environment. Wangari Maathai started knowing among the women. They planted trees together. In the beginning, it was difficult, but soon they gained confidence and became skillful foresters. She called them foresters without diplomas.
ఇంకా దిస్ ఈజ్ సమ్మరీ. మనకి మీకు లెసన్ మొత్తం క్లియర్గా తెలియాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ లింక్ని మరి క్లిక్ చేస్తే ఈ లెసన్ మొత్తం చాలా క్లియర్గా ఇంగ్లీష్ టు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ చెప్పడం జరిగింది. ఓకే రైట్. ఒకవేళ మీరు అది చూస్తే అప్పుడు ఈ సమ్మరీ, ఈ గ్లోజరీ, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చాలా చక్కగా అర్థమవుతాయి అని నా భరోసా. ఓకే రైట్. గ్లోజరీ. సో గ్లోజరీలో మనం డిస్కస్ చేసుకునేవి ఏంటంటే గ్రీన్ బెల్ట్ మూమెంట్. అంటే గ్రీన్ బెల్ట్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా అంటే ఏ మూమెంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో నేచర్ని అంటే మన ప్రకృతిని కాపాడుకోవడానికి చేసిన ఒక మూమెంట్. ఓకే ఒక యుద్ధం అని చెప్పవచ్చు, లేకపోతే ఇంకా మనం చెప్పాలంటే ఒక దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఒక సామాజిక కార్యక్రమం అని మనం చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎక్సెప్ట్స్ అంటే నౌన్. ఏ షార్ట్ పీస్ ఆఫ్ రైటింగ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఎ లార్జర్ ఓల్. అంటే మొత్తంలోంచి కొంచెం తీసుకోవడాన్ని ఎక్సెప్ట్ అంటాం. నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ అంటే ఏ మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఫర్ బిల్డింగ్ హౌసెస్. ఇల్లులు కట్టడానికి ఉపయోగించే బిల్డింగ్ మెటీరియల్ అనమాట. ఫోల్డర్ అంటే ఫుడ్ ఫర్ ఫార్మ్ యానిమల్స్. అంటే జంతువులకి ఉపయోగపడే గ్రాస్ లేకపోతే గడ్డి లేకపోతే ఫుడ్ అనమాట. ఓకే ఫైన్. సో డిగ్రేడెడ్ అంటే బికేమ్ లెస్ ఇన్ క్వాంటిటీ, తక్కువ అయిపోవడం అనమాట. డిగ్రేడెడ్ అంటే తక్కువ అయిపోవడం. నెక్స్ట్ రిహాబిలిటేట్, హెల్ప్ సంథింగ్ టు బికమ్ నార్మల్, మళ్ళీ నార్మల్గా అవ్వడానికి చేసే పని. ఓకే నెక్స్ట్ సస్టైన్ అంటే ప్రొవైడ్ సంథింగ్ ఇన్ ఇనఫ్ క్వాంటిటీ టు కంటిన్యూ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. అంటే ఎక్కువ కాలం పనిచేయడానికి కావలసిన దాన్ని సరఫరా చేయడం, ప్రొవైడ్ చేయడం అన్నట్టు. నెక్స్ట్ లైవ్లీహుడ్స్, మీన్స్ అండ్ వేస్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ మనీ ఇన్ ఆర్డర్ టు లివ్. అంటే బతకడానికి డబ్బుని సంపాదించే మార్గం. నెక్స్ట్ కన్సర్న్డ్, హ్యావ్ ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ వరీ ఆర్ బిలాంగింగ్. అంటే చెందినది అవ్వడం. ఓకే చెందినది అంటే దానికోసం ఎక్కువ ఆలోచించడం. కన్సర్న్డ్ అబౌట్ యూ అంటాం. నెక్స్ట్ రీజనల్ అంటే ఆఫ్ ఎ రీజన్, ఒక ప్రాంతీయం. డిస్కంటెంట్, ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్. అంటే ఎక్కువగా సాటిస్ఫైడ్ కాకపోవడం, సంతృప్తి లేకపోవడం, అసంతృప్తి. నెక్స్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే క్లాష్ అంటాం, అంటే గొడవ. ఈక్విటబుల్ అంటే ట్రీటింగ్ ఎవ్రీవన్ ఇన్ అన్ ఈక్వల్ వే, అందరిని ఒకేలా ట్రీట్ చేయడం, ఈక్విటబుల్. డిగ్నిటీ అంటే రెస్పెక్ట్ చేయడం. అలాగే గవర్నెన్స్ అంటే కంట్రోలింగ్ ఆర్ గవర్నింగ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లేకపోతే గవర్నమెంట్ కానీ కంట్రోల్ చేయడం, అంటే దాన్ని పాలించడం అన్నట్టు. సస్టైనబుల్ అంటే యాడ్జెక్టివ్, దట్ కెన్ కంటిన్యూ ఆర్ బీ కంటిన్యూడ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. ఎక్కువ కాలం అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉండడం అనమాట. నెక్స్ట్ గో అబౌట్ అంటే ట్యాకిల్, అంటే దాన్ని ఏ విధంగా డీల్ చేయడం. ఓకే ఫారెస్టెడ్ అంటే కవర్డ్ విత్ ఫారెస్ట్, అడవులతోటి కవర్ అయ్యడం ఫారెస్టెడ్. ప్రిస్టైన్ అంటే ఫ్రెష్ ఆర్ క్లీన్ ప్రిస్టైన్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇండిజినస్ అంటే నేటివ్, లోకల్. ఓకే ప్లాంటేషన్స్ అంటే క్రాప్స్ సచ్ ఎస్ కాఫీ, బనానా. సో కాఫీ ప్లాంట్స్ కానీ బనానా ప్లాంట్స్ని కానీ మన ప్లాంటేషన్స్ అంటాం. ఎగ్జోటిక్ అంటే అన్యూజువల్, ఎగ్జోటిక్ ప్లాంట్స్ అంటాం, అంటే అన్యూజువల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎగ్జైటింగ్ ప్లాంట్స్. ఓకే నెక్స్ట్ స్పీషీస్, a similar group of plants or animals for the purpose of reproduction. ఓకే సో ఒకే రకమైనటువంటి చెట్లు కానీ జంతువులు కానీ దాన్ని మన స్పీషీస్ అంటాం. అంటే ఎగ్జోటిక్ స్పీషీస్ అంటే అన్యూజువల్ ప్లాంట్స్ అన్నట్టు, అంటే ఉపయోగం లేనివి అవ్వచ్చు, లేకపోతే అక్కడ లోకల్గా లేనివి అవ్వచ్చు, ఎగ్జోటిక్ అంటాం. నెక్స్ట్ హెమిస్పియర్ అంటే 1/2 ఆఫ్ ద ఎర్త్, అంటే అర్ధ భాగం, అర్ధ భూభాగం. ఓకే డిస్ట్రాయ్ అంటే ఎనిహిలేట్, కంప్లీట్గా నాశనం చేయడం, డిస్ట్రాయ్ అంటే ఎనిహిలేట్. డైవర్సిటీ is a noun form, a range of people or things that are very different. Okay అంటే different people అందరూ ఒకే ఏరియాలో ఉండడం, డైవర్సిటీ. ఫ్లోరా అంటే ప్లాంట్స్, ఫౌనా అంటే యానిమల్స్. డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రివర్ ఫ్లో, అంటే ఆ నది ప్రవహించే దారి. రిజర్వాయర్ అంటే a natural or artificial pool. ఓకే రిజర్వాయర్.
బయాలజికల్ డైవర్సిటీ, ద వెరైటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ప్లేస్, అంటే ఒక ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ. క్యాంపెయిన్ అంటే మూమెంట్, క్యాంపెయిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మూమెంట్. వెజిటేషన్, వెజిటేషన్ అంటే గ్రీనరీ, వెజిటేషన్ అంటే గ్రీనరీ. ఓకే. ఇల్లిటరేట్, ఏ పర్సన్ హు డస్ నాట్ నో హౌ టు రీడ్ అండ్ రైట్, అంటే చదవడం రాయడం రాని వాళ్ళని ఇల్లిటరేట్స్ అంటాం. సీడ్లింగ్స్ అంటే యంగ్ ప్లాంట్స్ గ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ సీడ్స్, విత్తనాల నుంచి మొలకెత్తిన ఆ మొక్కలు ఏదైతే ఉంటాయో చిన్న చిన్నవి, దాన్ని మనం సీడ్లింగ్స్ అంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ నర్చర్ అంటే కేర్ ఫర్ ఆర్ ప్రొటెక్ట్ వెన్ గ్రోయింగ్, అవి పెరిగే టైంలో దాన్ని కేర్ చేయడం అన్నట్టు. ట్రాన్స్ప్లాంట్, టేక్ ఎ థింగ్ అండ్ అరేంజ్ ఇన్ అనదర్ ప్లేస్, అంటే ఒకదాన్ని తీసుకొని వేరే దాని దగ్గర అరేంజ్ చేయడం. మనం ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ స్కిన్ అంటాం, అంటే స్కిన్ని ఇక్కడ స్కిన్ తీసి వేరే దగ్గర అరేంజ్ చేయడం, దాన్ని ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటాం. నెక్స్ట్ కాంపిటెంట్ అంటే స్కిల్ఫుల్, కాంపిటెంట్ అంటే స్కిల్ఫుల్. నెక్స్ట్ ట్రాపిక్స్ అంటే వార్మర్ ప్లేసెస్, అంటే వేడిగా ఉన్న ప్రదేశాలను ట్రాపిక్స్ అంటాం. సివిక్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్, ఓకే, అందరికీ కావలసిన చదువు. ఓకే. నెక్స్ట్ గవర్న్, గవర్న్ అంటే కంట్రోల్, గవర్న్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కంట్రోల్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే కంప్లీట్ చేంజెస్, కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోవడం. డిగ్నిటీ, ఏ మేనర్ దట్ డిజర్వ్స్ రెస్పెక్ట్, అంటే ఆ బిహేవియర్ని చూసి మనకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలనిపించే ఫీలింగ్ రావడం అన్నమాట. ఎంపవరింగ్, గివింగ్ అథారిటీ ఆర్ పవర్, ఒకరికి పవర్ ఇవ్వడం, అధికారాన్ని ఇవ్వడం. కరప్ట్ అంటే స్పాయిల్, కరప్ట్ అంటే స్పాయిల్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ద ఎఫెక్ట్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్, ఒక దాని మీద ఇంపాక్ట్ కలిగి ఉండడం. రిసోర్సెస్ అంటే సప్లైస్, న్యాచురల్ అవ్వచ్చు ఆర్టిఫిషియల్ అవ్వచ్చు, సప్లై చేయడం. ఎంగేజ్ అంటే బికమ్ ఆర్ మేక్ ఇన్వాల్వ్డ్, బికమ్ ఆర్ మేక్ ఇన్వాల్వ్ అంటే ఒక దాంట్లో కంప్లీట్గా ఇన్వాల్వ్ అయిపోవడం. నెక్స్ట్ కన్వర్సేషన్ అంటే డైలాగ్, మాట్లాడడం, ఓకే, ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య జరిగిన సంభాషణ. నెగోషియేషన్స్ అంటే ఫార్మల్ డిస్కషన్స్, అంటే నెగోషియేట్ చేయడం అంటాం కదా, అంటే నాకు అది నీకు అది లేకపోతే ఏదో ఒక డిస్కషన్ అంటే జరగడం. ఫైట్ ఓవర్, ఫ్రేజల్ వర్బ్ ఇది, ఓకేనా. ఫైట్ అనేది వర్బ్ అండ్ ఓవర్ అనేది ప్రిపోజిషన్. సో ఫైట్ ఓవర్, ఫ్రేజల్ వర్బ్. ఆర్గ్యూ అబౌట్ సంథింగ్, ఒక దాని మీద ఆర్గ్యూ చేయడం అన్నట్టు. గ్రేజింగ్ ల్యాండ్, ఏ ల్యాండ్ మెంట్ ఫర్ క్యాటిల్ టు గ్రేజ్, అంటే ఇక జంతువులకి గడ్డి తినేది, అంటే వాళ్ళ ఆకలి తీర్చే ఒక పదార్థం అది ఎక్కడ ఉంది, ఒక ల్యాండ్ మీద ఉంది. ఆ ల్యాండ్, ఆ ఏరియాని మనం గ్రేజింగ్ ల్యాండ్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. హౌ ఆర్ పీపుల్స్ బేసిక్ నీడ్స్ కనెక్టెడ్ విత్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, అంటే ప్రజల యొక్క బేసిక్ నీడ్స్ అంటే నిత్యావసరాలు అనేవి ఈ యొక్క ప్రకృతితో ఏ విధంగా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అనేది క్వశ్చన్. ద బేసిక్ నీడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ క్లీన్, సో అసలు ఫస్ట్ బేసిక్ నీడ్స్ అంటే చూద్దాం. క్లీన్ డ్రింకింగ్ వాటర్, ఫుడ్, ఫైర్వుడ్, టింబర్ అండ్ ఫాడర్ ఫర్ యానిమల్స్. సో వాటర్ కానీ, ఫుడ్, తర్వాత ఫైర్వుడ్ అంటే కట్టెలు, టింబర్ అండ్ ఫాడర్ ఫర్ యానిమల్స్. మరి ఇవన్నీ ఎందుకు నేచర్తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయంటే ఇవన్నీ కూడా భూమి నుంచే వస్తాయి మనకి. యాజ్ వి నో ల్యాండ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, మనకు తెలిసిందే కదా, ఇక భూమి అనేది ప్రకృతితో కనెక్ట్ అయి ఉంది. నెక్స్ట్, వంగారి మాతే హ్యాస్ డిస్క్రైబ్డ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్హుడ్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. ఈజ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్హుడ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ విచ్ యూ లివ్ ఇన్, ఇఫ్ ఎస్ వాట్ వేస్. మనకి ఇక్కడ వంగారి మాతే చెప్పింది తన చైల్డ్హుడ్లో, తన చిన్నతనంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉండేది అని చెప్పింది. ఓకే, మరి ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉందా అంటే మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? మరి ఇప్పుడు మీరు చిన్నప్పుడు చూసిన ఎన్వైరన్మెంట్ మరి ఇప్పటికి ఏమైనా తేడా ఉందా, అసలు ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ అన్నమాట. సో వెన్ వంగారి మాతయ్య వాజ్ ఎ చైల్డ్, ద ఎన్వైరన్మెంట్ వాజ్ ప్రిస్టైన్, చాలా ప్యూర్గా ఉండేది అనమాట. అండ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ వెరీ గ్రీన్, చాలా అందంగా ఉండేది, చాలా గ్రీనరీ, చాలా పచ్చగా ఉండేది అనమాట. నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఐ లివ్ ఇన్ ఏ విలేజ్, నేను ఒక విలేజ్లో నివసిస్తూ ఉంటాను. ద ఎన్వైరన్మెంట్ ఆఫ్ మై విలేజ్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ యాజ్ డిస్క్రైబ్డ్ బై వంగారి మాతయ్య. ఓకే, సో మా ఊర్లో ఉన్న ప్రకృతి కానీ, మా ఊర్లో ఉన్న నేచర్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా వంగారి మాతయ్య చెప్పినట్టు ఎగ్జాక్ట్గా అలా అయితే లేదు. ఓకే, బట్ కానీ వీ హ్యావ్ గ్రీనరీ, సో మా దగ్గర కూడా పచ్చదనం అనేది ఉంది ఇన్ అండ్ అరౌండ్ విలేజెస్. ఓకే, ద వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద క్యానల్స్ ఈజ్ నాట్ ప్యూర్, అంటే ఈ యొక్క రివర్స్ అంటే చిన్న కాలువలో ప్రవహించే వాటర్ అనేది
అంత ప్యూర్గా అయితే లేదు. ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇన్ మై ప్లేస్ ఇస్ స్లైట్లీ పొల్యూటెడ్, బట్ మా ఏరియాలో కొంచెం కొంచెం ప్రకృతి అనేది పొల్యూట్ అయింది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ పొల్యూటెడ్ ఇన్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్. మరి పట్టణాల్లో కానీ లేకపోతే ఒక పెద్ద 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 పట్టణాలు లేకపోతే టౌన్స్లో కానీ ఇది ఇంకా ఎక్కువగా పొల్యూట్ అయింది అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు మాతే, హౌ ఆర్ ఉమెన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్? అంటే మరి వంగారి మాతే ప్రకారం ఎందుకు ఈ ఉమెన్ అంటే ఈ ఆడవాళ్ళు ప్రకృతిని రక్షించడం వాళ్ళ అత్యధిక బాధ్యత ఉంది అని ఎందుకు ఎలా చెప్పగలం అంటే, రీజన్ ఏంటంటే ఉమెన్ వర్క్ ఆన్ ఫార్మ్స్. జనరల్గా ఉమెన్ ఒక పొలాల్లో ఎక్కువ పనిచేస్తూ ఉంటారు. దే ఆర్ ద పీపుల్ హూ ప్లాంట్ ట్రీస్. వాళ్ళే కదా మొక్కలు నాటేది. ప్లాంట్ ట్రీస్ అండ్ కల్టివేట్ ల్యాండ్, అంటే ల్యాండ్ని బాగా కల్టివేట్ చేసేది, అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఫుడ్, అంటే ఫుడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది కూడా వాళ్ళే. సో దే నీడ్ ఫైర్వుడ్. మరి వాళ్ళకి ఫైర్వుడ్ కావాలి, అండ్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్, ఒక బిల్డింగ్ కట్టడానికి ఒక మెటీరియల్ కావాలి, లేకపోతే అన్నం వండుకోవడానికి కట్టెలు కావాలి. ఆ కట్టెలు కాలిస్తే దాంట్లోంచి వాళ్ళు తయారు చేస్తూ ఉంటారు. అందువల్ల దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. అందువల్ల వాళ్ళు ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఉమెన్ చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది అనేది అర్థం అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ మెసేజ్ ఆఫ్ వంగారి మాతే? మరి వంగారి మాత ఇచ్చిన మెసేజ్ ఏంటి? ద స్పెసిఫిక్ మెసేజ్ ఆఫ్ వంగారి మాతే ఈజ్, వెన్ వి ప్లాంట్ ఏ ట్రీ వి ప్లాంట్ హోప్. మనం ఎప్పుడైతే ఒక ట్రీని నాటుతామో మనం ఒక ఆశని, వి ప్లాంట్ ఏ హోప్, ఒక ఆశను మనం కలిగిస్తున్నాము అనేది దీని అర్థం. నెక్స్ట్, లిస్ట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ దట్ వంగారి మాతే వాజ్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ ఓవర్ ద ఇయర్స్. మరి ఈ కొన్ని సంవత్సరాలు మరి వంగారి మాతే దీని మీద యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నారు. ప్రకృతిని ఎలాగ సేవ్ చేయాలి, రక్షించాలి అనేది. మరి అక్కడ ఆమె తెచ్చిన చేంజెస్ ఏంటి? మన లెసన్లో చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఇక 3 types ఆఫ్ చేంజెస్ షీ బ్రాట్ ఇన్ ద ఉమెన్. అఫ్కోర్స్ ఇది ఇంకా క్లియర్ కాదు, మీరు లెసన్ వినాల్సిందే. వింటే మీరు లెసన్ చాలా అంటే చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చాలా ఈజీగా మీరు రాయగలుగుతారు. సో ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఆర్డినరీ ఇలిటరేట్ ఉమెన్ ఇన్ ప్లాంటింగ్ ట్రీస్ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ట్రీస్ లెడ్ టు దర్ ఫినాన్షియల్ అండ్ సోషల్ ఇండిపెండెన్స్. చూడండి, ఇక్కడ ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది అంటే తన డబ్బులు తను సంపాదించుకుంటుంది, తను ఖర్చు పెట్టుకుంటుంది. అలాగే సోషల్ ఇండిపెండెన్స్, ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో 2, ఫినాన్షియల్ అండ్ సోషల్ ఇండిపెండెన్స్. అండ్ దేర్ వాజ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్, గర్వం, ఏ సెన్స్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ దే హ్యాడ్ వాజ్ an ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ ప్రైడ్ ఉండడం, డిగ్నిటీ కలిగి ఉండడం అనేది ఒక చాలా అద్భుతమైనటువంటి చేంజ్, మార్పు అని మనం చెప్పవచ్చు. Another transformation was that of the landscape. వేరే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఆ ల్యాండ్స్కేప్, భూమి కూడా చేంజ్ అయింది. డ్రై నుంచి మన గ్రీనరీ పొజిషన్కి వచ్చింది, డస్ట్ నుంచి డస్ట్ ఫ్రీ పొజిషన్లోకి వచ్చింది. సో ద ప్లేసెస్ బికేమ్ డస్ట్ ఫ్రీ. ఓకే, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్ ద పీపుల్ వర్ విల్లింగ్ టు ఫైట్ ఫర్ దేర్ రైట్స్. అంటే వాళ్ళ హక్కుల కోసం వాళ్ళకు పోరాడే స్వభావం అయితే వచ్చింది. I think that every transformation is important. The last transformation is outcome of the other 2. అంటే నీకు లాస్ట్ వన్ ఏంటి? విల్లింగ్ టు ఫైట్ ఫర్ ద రైట్స్. అంటే వాళ్ళ రైట్స్ కోసం ఫైట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలి? సోషల్ ఇండిపెండెన్స్ కావాలి, ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు. అట్ ద సేమ్ టైం ల్యాండ్ కూడా చేంజ్ అవ్వాలి, అంటే ల్యాండ్లోంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉండాలి. అంటే అర్థం ఏంటి? వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళకి పండించుకోగల కెపాసిటీ వచ్చినప్పుడు దెన్ దే కెన్ ఫైట్ ఫర్ దేర్ రైట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మాత సెడ్, వెన్ వి ప్లాంట్ ఏ ట్రీ వి ప్లాంట్ ఏ హోప్. వాట్ డస్ షీ మీన్ బై దిస్? అంటే ఆమె మనకి ఏం చెప్పాలనుకుంటుంది? వంగారి మాతే థింక్స్ దట్ ట్రీ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ సింబల్ ఫర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. అది నిజం. చెట్టు అనేది మన ప్రకృతికి అవసరమైనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ వస్తువు, లేకపోతే ఇంపార్టెంట్ లివింగ్ బీయింగ్, ఒక ఇంపార్టెంట్ సింబల్ అని చెప్పచ్చు. వెన్ వి ప్లాంట్ ఏ ట్రీ వి ప్లాంట్ హోప్. అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే ఒక చెట్టు నాటుతామో అది ఎవరి కోసమో కాదు, ద ఫ్యూచర్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్. మన ఫ్యూచర్లో బతకడానికి, హ్యాపీగా ఉండడానికి ఆ చెట్టు అనేది మనకు ఆశ. ఫర్ అవర్ చిల్డ్రన్, మన కోసమే కాదు, మన పిల్లల కోసం, మన
యానిమల్స్ కోసం, పక్షుల కోసం. సో వి ప్లాంట్ సంథింగ్ దట్ విల్ లాస్ట్ లాంగ్ ఆఫ్టర్ వీఆర్ గాన్. మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఇవి ఎప్పటికీ బ్రతికి ఉండేవి అని దాని అర్థం అనమాట. నెక్స్ట్, వంగారి మాత ఇన్ హెర్ ఇంటర్వ్యూ విత్ ఎన్హెచ్కే రేడియో ఆఫెన్ రిపీట్స్ ఆర్ ఫ్రేజెస్ సెంటెన్సెస్ ప్రాబ్లీ టు ఎంఫసైజ్ హెర్ పాయింట్. ఆమె ఒక పాయింట్ చెప్పాలనుకున్న 2 సార్లు రిపీట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఎందుకు రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారంటే దాని మీద ఎక్కువ ఇంప్రెషన్ పడడానికి, ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేయడానికి, ఇంకా నొక్కి వక్కానించడానికి ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటారు. దాంట్లో మనకి ఇక్కడ చూస్తే దే ఆర్ ద వన్స్ హూ ప్లాంట్, దే ఆర్ ద వన్స్ హూ కల్టివేట్, దే ఆర్ ద వన్స్ హూ ప్రొడ్యూస్ ఫుడ్. చూడండి ఎంత బాగా చెప్తుంది. వాలో మొక్కలు నాటుతారు, వాలో పండిస్తారు, వాలో ఫుడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలరు. ఎంత బాగా మనకు అర్థమవుతుంది. అలాంటిది మన లెసన్స్లో ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? పిక్అవుట్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ సచ్ రిపిటేషన్స్ అండ్ రైట్ దెమ్ డౌన్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ షీ ఈజ్ ఎంఫసైజింగ్ ఇన్ ఈచ్ కాంటెక్స్ట్. ఓకే, అలాంటి రిపిటేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. ఎస్, ఉన్నాయి. వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సొమాలియా, వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సూడాన్, వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా. The above reputations emphasize Vangar Mata's hope in creating a peaceful environment. అంటే ఒక పీస్ఫుల్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇది చాలా అవసరం. అలాగే ఇంకా ఉన్నాయి. ఏంటిది? వి ప్లాంట్ ఎ ట్రీ, వి ప్లాంట్ ఎ హోప్, వి ప్లాంట్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్, ఫర్ అవర్ చిల్డ్రన్, ఫర్ ద బర్డ్స్, వి ప్లాంట్ సంథింగ్ దట్ విల్ లాస్ట్ లాంగ్ ఆఫ్టర్ వీఆర్ గోన్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా రిపిటేషన్స్ అవ్వడం వల్ల మన వినే వాళ్ళకి కానీ చెప్పే వాళ్ళకి చాలా మంచి ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ద అబౌవ్ రిపిటేషన్స్ ఎంఫసైజ్ వంగారి మాతేస్ మెసేజ్ టు పీపుల్ insisting the importance of rehabilitation of peaceful environment. Okay, next pick out the correct choice in each of the following. Right, so we have allowed some people, especially those in power, to acquire a lot at the expense of majority. ఇక్కడ ఎట్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ మెజారిటీ అంటే అర్థం ఏంటి? ఆ యొక్క ఫ్రేజ్ యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే సింపుల్గా మనం దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే మనకి, సో చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్. విత్ ఏ లాస్ ఆర్ డ్యామేజ్ టు ద మెజారిటీ, బై స్పెండింగ్ మనీ ఆన్ ద మెజారిటీ, విత్ ఏ లాస్ ఆర్ డ్యామేజ్ టు ద మెజారిటీ. సో ఆన్సర్ ఈస్ విత్ ఏ లాస్ ఆర్ డ్యామేజ్ టు ద మెజారిటీ. నెక్స్ట్, సెకండ్ వన్, వాట్ వాజ్ ద ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఎగ్జోటిక్ ట్రీస్ అంటే అన్యూజువల్ ట్రీస్ such as the pines and the eucalyptus for the environment. సో మరి ఏ దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి? ఇట్ ఇంక్రీజ్ ద టింబర్ బిజినెస్ అంటే కట్టెల బిజినెస్ ఎక్కువ చేస్తుందా, లేకపోతే ఫారెస్ట్ వర్ నాట్ ఏబుల్ టు కంటైన్ వాటర్. దానివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే ఎటువంటి ఉపయోగం లేదండి. దానివల్ల మన ఫారెస్ట్ అనేవి, అడవులు అనేవి వాటర్ లోపలికి ఇంకా నివ్వవు. ఆ వాటర్ ఏమవుతుంది, అక్కడ లోపలికి ఇంకా నివ్వకుండా అలా జస్ట్ నుంచి అలా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. రివర్లో, నదిలో కలిసిపోతుంది, అది వేస్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, వెన్ ఉమెన్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ విత్ మాతే దే లెర్న్. మరి ఉమెన్ ఏమి నేర్చుకున్నారు అంటే టు బికమ్ వెరీ కాంపిటెంట్ ఫారెస్టర్స్, టు బికమ్ వెరీ కాంపిటెంట్ ఫారెస్టర్స్. నెక్స్ట్, మాతేస్ ఎఫర్ట్స్ విల్ ఇన్స్పైర్ ద పీపుల్. మరి ఆమె ఎఫర్ట్స్ ఏ విధంగా పీపుల్ ఇన్స్పైర్ చేసి అంటే టు స్టాప్ వేస్టింగ్ దేర్ రిసోర్సెస్. వాళ్ళకి ఏవైతే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఎలా కాపాడుకోవాలి అంటే ఏ విధంగా దాన్ని నాశనం చేయకుండా కాపాడుకోవాలి అనేది వాళ్ళకి తెలిసిందనమాట. సో ఇవండి మన ఎన్వైర్న్మెంట్ అనే లెసన్ నుంచి గ్లోజరీ కానీ, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కానీ, సమ్మరీ కానీ. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఈ లెసన్ రిలేటెడ్ కొంచెం వొకాబులరీ ఉంది, అది కూడా చెప్పేసుకుంటే మనకి ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో రీప్లేస్ అండర్లైన్ వర్డ్స్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ విత్ ద వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద బాక్స్ దట్ హ్యావ్ ద సేమ్ మీనింగ్. ఓకే, రైట్. సో ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ నార్మల్సీ ఇన్ ద riot hit areas of the city. ఇక్కడ బ్రింగ్ బ్యాక్ అంటే రిస్టోర్, బ్రింగ్ బ్యాక్ అంటే రీస్టోర్. అలాగే సేమ్ ప్రివిలేజెస్ అంటే ఈక్వల్ రైట్స్, సేమ్ ప్రివిలేజెస్ అంటే ఈక్వల్ రైట్స్. నెక్స్ట్, హోల్డ్ అంటే సస్టైన్, హోల్డ్ అంటే సస్టైన్. ద పోస్ట్, నెక్స్ట్ ద పోస్ట్ ఇస్ అఫెన్సివ్ అండ్ డిస్రెస్పెక్ట్స్ ఉమెన్, డిస్రెస్పెక్ట్స్ అంటే డిగ్రేడ్స్. నెక్స్ట్, సమ్ పీపుల్ ఆర్గ్యూ దట్ ద వెల్త్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ షుడ్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫెయిర్లీ అండ్ రీజనబుల్. ఇక్కడ ఫెయిర్లీ అండ్ రీజనబుల్ అంటే ఈక్విటబుల్ అనేది ఇక్కడ మీనింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్, షిఫ్టెడ్ అంటే ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్, షిఫ్టెడ్ అంటే ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్. నెక్స్ట్, ఎగ్జైటింగ్ అంటే ఇక్కడ ఎగ్జోటిక్. ప్లాంట్స్ అంటే వెజిటేషన్స్, ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వెజిటేషన్స్. నెక్స్ట్, డిస్కషన్ అంటే నెగోషియేషన్. నెక్స్ట్, రికవరీ అంటే రిహాబిలిటేషన్, రికవరీ అంటే రిహాబిలిటేషన్. ఓకే,
Next, read the following sentence and notice the underlined words. Wangari Maathai is an environmentalist and has a lot of interest in ecology. In the above sentence, environmentalist stands for a person one who is concerned about the natural development and wants to improve and protect it. And ఎవరైతే ప్రకృతి మీద పనిచేస్తూ ఉంటారో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనే ఆలోచనలు ఉంటాయో అలా వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళని ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఈకాలజీ అంటే అర్థం ఏంటంటే స్టడీ స్టాండ్స్ ఫర్ ద స్టడీ ఆఫ్ రిలేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ టు దేర్ సరౌండింగ్స్. సో బోత్ వర్డ్స్ స్టాండ్ ఫర్ మెనీ వర్డ్స్, సో దే కాల్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఇక్కడ ఈకాలజీ అంటే అర్థం ఏంటి? ద స్టడీ ఆఫ్ రిలేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ టు దేర్ సరౌండింగ్స్. యానిమల్కి ప్రకృతికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి, లేకపోతే ఆ ప్లాంట్స్కి ప్రకృతికి సంబంధం ఏంటి, ఇలా చెప్పేదనే ఈకాలజీ అంటారు. కానీ సింపుల్గా ఇవన్నీ యూజ్ చేయకుండా సింపుల్ ఒకే వర్డ్లో ఈకాలజీ ఎన్విరాన్మెంటల్ అని మనం చెప్తున్నాం. ఓకే, దీన్ని మనం ఏమంటాడు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్స్ కాల్డ్? ఏ పర్సన్ హూ స్టడీస్ ద హ్యూమన్ రేస్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆరిజిన్స్, ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అంటారు. అంటే మనుషుల కోసం చదివే వాళ్ళని, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి పుట్టారు, ఎలా పుట్టారని చదవడాన్ని ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అంటారు. ఏ పర్సన్ హూ స్టడీస్ ద రిమైన్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్, అంటే భూమి లోపల వెతికి దొరికినటువంటి ఆ బిల్డింగ్స్ కానీ లేదా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఆ బిల్డింగ్స్ కానీ వస్తువులు కానీ దాన్ని స్టడీ చేసే వాళ్ళని ఆర్కియాలజిస్ట్ అంటారు. ఏ సైంటిస్ట్ హూ స్టడీస్ ద ఎర్త్, ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ రాక్స్, ఈ భూభాగంలో చదివే వాళ్ళని, మరి రాక్స్ రాళ్ళు ఏ విధంగా డెవలప్ అయినాయి, దాని హిస్టరీ ఏంటి అని చదివే వాళ్ళని ఏమంటారంటే జియాలజిస్ట్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఏ పర్సన్ హూ స్టడీస్ బర్డ్స్ సైంటిఫికలీ, బర్డ్స్ కోసం చదివే వాళ్ళని ఆర్నిథాలజిస్ట్ అంటారు. ఏ సైంటిస్ట్ హూ స్టడీస్ ఫిజిక్స్ కోసం చదివే వాళ్ళని ఫిజిసిస్ట్ అంటాం. అలాగే ఏ డాక్టర్ హూ స్టడీస్ అండ్ ట్రీట్స్ హార్ట్ డిసీజెస్, మరి హార్ట్ డిసీజెస్ అంటే గుండెకి సంబంధించిన వ్యాధుల కోసం చదివే వాళ్ళని కార్డియాలజిస్ట్ అంటాం. ఏ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ సాల్వింగ్ హ్యూమన్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ రీజన్, అంటే ఒక రీజన్ తోటి మన యొక్క నమ్మకాలని సాల్వ్ చేసేవాళ్ళని, ఓకేనా, వాళ్ళు ఏమంటారంటే రేషనలిస్ట్ అంటాం. ఏ సైంటిస్ట్ హూ స్టడీస్ యానిమల్స్ అండ్ దేర్ బిహేవియర్, వాళ్ళని జియాలజిస్ట్ అంటాం. అంటే యానిమల్స్ని వాళ్ళ బిహేవియర్ చదివేది. హూ స్టడీస్ మైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ చదివే వాళ్ళని సైకాలజిస్ట్ అంటారు. ఏ పర్సన్ హూ సాల్వ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ అండ్ సెన్సిబుల్ వే, అంటే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ని ఒక ప్రాక్టికల్ వేలో సాల్వ్ చేసే వాళ్ళని ప్రాగ్మటిస్ట్ అంటారు. ఏ పర్సన్ హూజ్ జాబ్ ఈస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ టీత్, అంటే ఇక పళ్ళు స్టడీ చేసే వాళ్ళని, పళ్ళ కోసం పళ్ళ మీద అధ్యయనం చేసే వాళ్ళని, బాగు చేసే వాళ్ళని డెంటిస్ట్ అంటారు. ఏ పర్సన్ హూ స్టడీస్ లాంగ్వేజెస్ లింగ్విస్ట్ అంటారు. ఎవరైతే ఎక్కువ భాషలు చదువుతూ ఉంటారో వాళ్ళే లింగ్విస్ట్ అంటారు. ఓకే, సో fill in the blanks with the appropriate forms of the underlined words. It's everyone's duty to keep the environs clean with the cooperation of citizen of the government can protect the dash. అంటే దీన్ని ఇక్కడ ఏదైతే అండర్లైన్ వర్డ్ ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ బ్లాంక్ని మనం ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా నేను ఆన్సర్లోకి వెళ్ళిపోతాను, ఒకసారి చూడండి. సో ఇన్ ఎవ్రీవన్స్ డ్యూటీ టు కీప్ ద ఎన్విరాన్స్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్. The government of the day should show its capability by providing good governance. Wangari Maathai was successful in transforming women of Africa and the transformation. Okay. Next, we must restore our environment and always try to ensure its restoration. Okay. Next, natural resources in this world can be sustained if only there is sustainable management of them. Wangari Maathai is an environmental activist. Her activities or activism led her to win Nobel Peace Prize. We were trying to respond to the basic needs of the people in rural areas. Our response was well received by them. Response. In a developed country, the development is balanced. Development. Okay. Next, take the meaning of the word underlined suggested in the context. For me, my greatest activity is to plant a tree. ఇక్కడ ప్లాంటెడ్ అర్థం ఏంటి, దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ పుట్ సీడ్స్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ టు గ్రో, అంటే గ్రౌండ్లోకి సీడ్స్ని పెట్టి మొలిచేటట్టు చేయడం అన్నమాట. ఇక్కడ ప్లాంట్ అండ్ మై అంకుల్ వాంట్స్ టు బిల్డ్ ఏ కెమికల్ ప్లాంట్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇక్కడ ప్లాంట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ. ఓకే, ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ అర్థం. అప్లికెంట్స్ మస్ట్ హ్యావ్ క్లీన్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. క్లీన్ అంటే సబ్బుతో కడగడమా? కాదు కదా. సో నెవర్ డన్ ఎనీథింగ్ రాంగ్, అంటే
అంటే తప్పులు లేకుండా ఉన్నటువంటి అటువంటి ఇమేజ్ ఉన్న డ్రైవర్ కావాలి. హీ థింక్స్ దట్ ఈ షుడ్ ఈదర్ రిజైన్ ఆర్ కమ్ క్లీన్. ఇక్కడ క్లీన్ అంటే అర్థం ఏంటి? యాజ్ నాట్ కరప్ట్. ఓకే, పాడైపోనోడు అంటే లంచం తీసుకోకుండా ఉన్నవాడు. రెస్ట్ యువర్ హ్యాండ్ ఆన్ మై షోల్డర్. ఇక్కడ రెస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? సపోర్ట్. ఆల్ అవర్ హోప్స్ రెస్ట్ ఆన్ యూ. రెస్ట్ అంటే డిపెండ్ ఆన్ యూ. ఏ పబ్లిషర్స్ నోట్ సేస్ ఆల్ రైట్స్ రిజర్వ్డ్. ఇక్కడ రైట్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అథారిటీ. మరి ఇక్కడ రైట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఐ వాంట్ దిస్ పార్సల్ టు బి సెంట్ రైట్ అవే. ఇక్కడ రైట్ అంటే ఇమ్మీడియట్లీ. నెక్స్ట్, హీ న్యూ దిస్ వాజ్ హిజ్ లాస్ట్ హోప్ ఆఫ్ విన్నింగ్. లాస్ట్ హోప్ అంటే ఫైనల్. నెక్స్ట్, ద లాస్ట్ థింగ్ షీ నీడెడ్ వాజ్ మోర్ అండ్ మోర్ వర్క్. ఇక్కడ లాస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ద ఓన్లీ రిమైనింగ్ పార్ట్ అని అర్థం అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఏ రీడింగ్ ఉన్న లెసన్ ఏ రీడింగ్లో ఉన్నటువంటి సమరీ, గ్లోజరీ, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, తర్వాత ఏ రీడింగ్ సంబంధించిన వొకాబులరీ పార్ట్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. రైట్. సో మరి నేను ఇక్కడ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ మనం చాలా చదివాం కదా, దానికి సంబంధించి మీకు లింక్ కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు ఒకసారి దాన్ని చూడండి. చాలా వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ చెప్పాను. ఆల్మోస్ట్ 218 217 వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, బట్ ఇవి మనకు ఉపయోగపడేవి. సో ఒకసారి మీరు దాన్ని కూడా లింక్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుందని నా ఆశ. ఓకే, రైట్. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు సర్వ్ యూ, టు టీచ్ యూ సంథింగ్ which is very useful for the kids and teachers and those who want to take part in the education. Okay, thank you once again, and this is your friend Sudhakar Vamgiri signing off for today, and have a great day.